नमस्कार। आप सभी को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की एक किरण भी बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। कोरोना के बावजूद इस बार की योग दिवस की थीम योगा फॉर वेलनेस ने करोड़ों लोगों में योग के प्रति उत्साह को और भी बढ़ाया है। मैं आज योग दिवस पर ये कामना करता हूं कि हर देश, हर समाज और हर व्यक्ति स्वस्थ हो। सब एक साथ मिलकर एक दूसरे की ताकत बने। साथियों, हमारे ऋषियों मुनियों ने योग के लिए समत्वम योग उच्यते ये परिभाषा दी थी। उन्होंने सुख दुख में समान रहने, संयम को एक तरह से योग का पैरामीटर बनाया था। आज इस वैश्विक त्रासदी में योग ने इसे साबित करके दिखाया है। कोरोना के इन 1.5 वर्षों में भारत समेत कितने ही देशों ने बड़े संकट का सामना किया है। साथियों, दुनिया के अधिकांश देशों के लिए योग दिवस को उनका सदियों पुराना सांस्कृतिक पर्व नहीं है। इस मुश्किल समय में, इतनी परेशानी में लोग इसे आसानी से भूल सकते थे, इसकी उपेक्षा कर सकते थे, लेकिन इसके विपरीत लोगों में योग का उत्साह और बढ़ा है, योग से प्रेम बढ़ा है। पिछले 1.5 सालों में दुनिया के कोने कोने में लाखों नए योग साधक बने हैं। योग का जो पहला पर्याय संयम और अनुशासन को कहा गया है, सब उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी कर रहे हैं। साथियों, जब कोरोना के अदृश्य वायरस से और इस अदृश्य वायरस ने दुनिया में जब दस्तक दी थी, तब कोई भी देश साधनों से, सामर्थ्य से और मानसिक अवस्था से इसके लिए तैयार नहीं था। हम सभी ने देखा है कि ऐसे कठिन समय में योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। योग ने लोगों में ये भरोसा बढ़ाया कि हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। मैं जब फ्रंटलाइन वॉरियर्स से, डॉक्टर से बात करता हूं तो मुझे बताते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने योग को भी अपना सुरक्षा कवच बनाया। डॉक्टरों ने योग से खुद को भी मजबूत किया और अपने मरीजों को
जल्दी स्वस्थ करने में इसका उपयोग भी किया। और आज अस्पतालों से ऐसी कितनी तस्वीरें आती हैं जहां डॉक्टर्स, नर्सेस मरीजों को योग सिखा रहे हैं, तो कहीं मरीज अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। प्राणायाम, अनुलोम विलोम जैसी ब्रीथिंग एक्सरसाइज है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कितनी ताकत मिलती है, ये भी दुनिया के विशेषज्ञ खुद बता रहे हैं। साथियों, महान तमिल संत श्री तिरुवल्लुवर जी ने कहा, नोई नाडी नोई मुद्दल नाडी हदु तनिक्कुम वायनाडी वाय पच्चयल। अर्थात अगर कोई बीमारी है तो उसे डायग्नाइज करो, उसकी जड़ तक जाओ, बीमारी की वजह क्या है ये पता करो, फिर उसका इलाज सुनिश्चित करो। योग यही रास्ता दिखाता है। आज मेडिकल साइंस भी उपचार के साथ साथ हीलिंग पर भी उतना ही बल देता है और योग हीलिंग प्रोसेस में उपकारक है। मुझे संतोष है कि आज योग के इस पहलू पर दुनिया भर में के विशेषज्ञ अनेक प्रकार के साइंटिफिक रिसर्च भी कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। साथियों, कोरोना काल में योग से हमारे शरीर को होने वाले फायदों पर, हमारी इम्यूनिटी पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों पर कई स्टडीज हो रही है। आजकल हम देखते हैं कई स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत में 10-15 मिनट बच्चों को योग प्राणायाम कराया जा रहा है। ये कोरोना से मुकाबले के लिए भी बच्चों की शारीरिक रूप में तैयारी कर रहा है। साथियों, भारत के ऋषियों ने हमें सिखाया है, व्यायामात लभते स्वास्थ्यम, दीर्घ आयुषम बलम सुखम, आरोग्यम परमम भाग्यम, स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। अर्थात योग व्यायाम से हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, सामर्थ्य मिलता है और लंबा सुखी जीवन मिलता है। हमारे लिए स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा भाग्य है और अच्छा स्वास्थ्य ही सभी सफलताओं का माध्यम है। भारत के ऋषियों ने, भारत ने जब भी स्वास्थ्य की बात की है तो इसका मतलब केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं रहा है। इसलिए योग में फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर इतना जोर दिया गया है। जब हम प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, दूसरी यौगिक क्रियाएं करते हैं, तो हम अपनी अंतर चेतना को अनुभव करते हैं। योग से हमें ये अनुभव होता है कि हमारी विचार शक्ति, हमारा आंतरिक सामर्थ्य इतना ज्यादा है कि दुनिया की कोई परेशानी, कोई भी नेगेटिविटी हमें तोड़ नहीं सकती। योग हमें
स्ट्रेस से स्ट्रेंथ की ओर और नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी का रास्ता दिखाता है। योग हमें अवसाद से उमंग और प्रमाद से प्रसाद तक ले जाता है। फ्रेंड्स, yoga tells us that so many problems might be out there, but we have infinite solutions within ourselves. We are the biggest source of energy in our universe. We do not realize this energy because of the many divisions that exist. At times, the lives of people exist in silos. These divisions reflect in the overall personality as well. The shift from silo to union is yoga. A proven way to experience a realization of oneness is yoga. I am reminded of the words of the great Gurudev Tagore, who said, and I quote, "The meaning of our self is not to be found in its separateness from God and others, but in the ceaseless realization of yoga of union," unquote. The mantra of Vasudhaiv Kutumbakam, which India has followed since ages, is now finding global acceptance. We all are praying for each other's well-being. If there are threats to humanity, yoga often gives us a way of holistic health. Yoga also gives us a happier way of life. I'm sure yoga will continue playing its preventive as well as positive role in healthcare of masses. साथियों, जब भारत ने यूनाइटेड नेशंस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था, तो उसके पीछे यही भावना थी कि योग विज्ञान पूरे विश्व के लिए सुलभ हो। आज इस दिशा में भारत ने यूनाइटेड नेशंस WHO के साथ मिलकर एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब विश्व को एम योगा ऐप की शक्ति मिलने जा रही है। इस ऐप में कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षण के कई वीडियोस दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी और प्राचीन विज्ञान के फ्यूजन का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। मुझे पूरा विश्वास है एम योगा ऐप योग का विस्तार दुनिया भर में करने और वन वर्ल्ड वन हेल्थ के प्रयासों को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। साथियों, गीता में कहा गया है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, अर्थात दुखों से वियोग को, मुक्ति को ही योग कहते हैं। सबको साथ लेकर चलने वाली मानवता की ये योग यात्रा हमें ऐसे ही अनवरत आगे बढ़ानी है। चाहे कोई भी स्थान हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी आयु हो, हर एक के लिए योग के पास कोई न कोई समाधान जरूर है। आज विश्व में योग के प्रति जिज्ञासा रखने वालों की संख्या
बहुत बढ़ रही है। देश विदेश में योग प्रतिष्ठानों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। ऐसे में योग का जो मूलभूत तत्व ज्ञान है, मूलभूत सिद्धांत है, उसको कायम रखते हुए योग जन जन तक पहुंचे, अविरत पहुंचे, निरंतर पहुंचे, ये कार्य आवश्यक है। और ये कार्य योग से जुड़े लोगों को, योग के आचार्यों को, योग के प्रचारकों को साथ मिलकर करना चाहिए। हमें खुद भी योग का संकल्प लेना है और अपनों को भी इस संकल्प से जोड़ना है। योग से सहयोग तक का ये मंत्र हमें एक नए भविष्य का मार्ग दिखाएगा, मानवता को सशक्त करेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरी मानव जात को, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। বৌদি মারা গেছে স্যার, বৌদি মারা গেছিল। বউ দাদার তো ছেলে মেয়ে নাই, তো আমরাই দেখতে হয়। Before going to our practical session, first of all, we have chant our Yogasana mantra. Yogena chittassa patina vacham balam sharirasya dharvedena yat prakarantam prakaram munina patanjali pranajali pranadosmi patanjali pranajali pranadosmi. So I request everyone, please sit down on your mat. First of all, opening prayer. Sit any comfortable meditative posture. Padmasana or Sukhasana. Hands should be Yana Mudra. Hands placed on our thighs. Slowly and gently open your eyes. Make sure your spine is straight. Concentrate on your breathing process. Here we are just 3 times 4 5. Take your head. Adopt Namaskar Mudra. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunatu Sahaviryam Kairvavahe Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Release your hands. Feel the vibration of strength. Now
Slowly and gently open your eyes. Now stand up, stand to Asana. আমাদের যে স্ট্যান্ডিং পোস্টারগুলি আছে প্রথমে আমরা করব বৃক্ষাসন। তো আমরা প্রথমে আমাদের বাঁ পা দিয়ে করব ফার্স্ট বাঁ পা আপ, রিল্যাক্স। নেক্সট লেগ ডান পা দিয়ে এবার করব আমরা Vrikshasana. Its regular practices increases concentration power. It strengthens the leg power. Relax. আমাদের দ্বিতীয় আসন আমাদের ত্রিকোণা আসন। আমাদের রূপা আমরা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে দেব। আমাদের বডি ক্যাপাসিটি অনুযায়ী আমরা আমাদের পাগুলি ছড়াবো। এখান থেকে আমরা রাইট সাইড প্রথমে ডাউন করব, ডাউন। আমরা যতটুকু পারবো করবো, কিন্তু ফোর্স করবো না। 1 2 আপ। বিপরীত সাইডে করবো আমরা। রিল্যাক্স। এখন আমরা করব কোটি চক্রাসন। আমাদের সংস্কৃত ভাষায় আমাদের ওয়েস্ট রিজন, আমাদের কোমরকে কাটি বলে। এখান থেকে আমরা করব কোটি চক্রাসন। স্টার্ট। আমাদের ডান হাত আমরা আস্তে আস্তে শ্বাস নিয়ে উপরে উঠাবো এবং বাঁ হাত আমাদের পায়ের সাথে লাগানো হবে। ডাউন। যতটা সম্ভব হয় ফোর্স করব না। It helps to remove the constipation. Then keep the lungs healthy, center. Next, অন্যদিকে করব। Down. Relax. আমাদের স্ট্যান্ডিং পোস্টারে আমাদের লাস্ট যে আসনটা হবে এটা হলো তাড়াসন। দুটো হাত আমরা রানিংটা লক করব। এখান থেকে আস্তে আস্তে আমরা উপর দিকে একদম ফুল বডি স্ট্রেচ করব যতটা সম্ভব। It helps to keep spine healthy. It's regular practices neurological problem. Return. Relax. এখান থেকে আমরা দাঁড়িয়ে একটু রেস্ট করব। শিথিলি তাড়াসনা। ফুল বডি গেট রিল্যাক্স। Relax your whole body. Next. এখান থেকে আমরা সবাই বসে যাব। প্রথমে আমরা করব বজ্রাসন। আমরা বজ্রাসনে কিছুক্ষণ বসবো এখানে। It improves the functioning of whole digestive system. It is quite useful as an asana after meals. নেক্সট, এখান থেকে আমরা করব অর্ধ উষ্ট্রাসন। হাঁটুর উপরে আমরা আস্তে আস্তে উঠে যাব। আপ।
উষ্ট্রাসন এবং অর্ধ উষ্ট্রাসন। উষ্ট্রাসন আমাদের অনেক সময় করতে যদি অসুবিধা হয় তাহলে আমরা হাফ উষ্ট্রা করবো। দুটো হাত আমরা আমাদের ওয়েস্ট রিজনে রাখবো। এখান থেকে যতটা সম্ভব আমরা আস্তে আস্তে ব্যাক করবো, পাগুলো পিছন দিকে নিয়ে যাবো। পা জোর করে অসুবিধা হলে আমরা পা ফাঁকা করে করতে পারি। রিলিজ। এখন শুধু উষ্ট্রাসন। এখন আমরা হাফ উষ্ট্রা করেছি, এখন উষ্ট্রাসন। যারা পারবে তারা উষ্ট্রাসন। রিল্যাক্স। আমরা উষ্ট্রাসনের পরে আমরা করবো অর্ধ কুর্মাসন। উষ্ট্রাসনের পরে আমাদের অর্ধ কুর্মাসন করতে হয়। বজ্রাসনে বসে যাব। এখান থেকে আমরা আমাদের শরীরটাকে সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দেব। ডাউন। শ্বাস সাথে সাথে ডাউন করবো আমরা। After doing Ustrasana, must be do Ardha Padmasana. It's compulsory. Relax. এরপরে করবো আমরা বক্রাসন। সবাই সামনের দিকে পা নিয়ে বসে থাকুন, পা সোজা থাকবে, হাত আমাদের শরীরের পাশে থাকবে এবং স্পাইন স্ট্রেট থাকবে। স্টার্ট। প্রথমে আমরা আমাদের ডান পাটাকে ভাঁজ করব। এখানে আমাদের একটা সুন্দর একটা টুইস্ট হয়, যাতে আমাদের যে অ্যাবডোমিনাল ফ্যাটগুলি আছে এগুলো রিডিউস হয় এবং আমাদের হার্ট লাংসের খুব ভালো কাজ হচ্ছে এখানে, এবং আমাদের প্যানক্রিয়াস যেটা আছে সেটাকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। রিল্যাক্স। পা চেঞ্জ করে করতে হবে আদার সাইডে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে আসনগুলি সাইডে করা যায় ওই সাইডে, সেগুলি আমাদের পাশেই করতে হবে। রিল্যাক্স। এখান থেকে আমরা একটা রেস্ট করবো সিটিং পোস্টারে একটা আসানাতে। ফুল বডি রিল্যাক্স থাকবে। পাটা একটু সামনে থেকে ছড়িয়ে দিতে হবে। এখান থেকে আমরা সবাসনে চলে যাব সোফাইন পোস্টারে। আস্তে আস্তে আমরা শুয়ে যাব। এখান থেকে আমরা করব উত্থান পাদাসনা। যাদের উত্থান পাদা দু পায়ে অসুবিধা হয় এর পায়ে করা যায়। শ্বাস নিতে আস্তে আস্তে পাওয়া আমরা চেষ্টা করবো কিছুক্ষণ রাখতে, যতটা সম্ভব 5 সেকেন্ড 10 সেকেন্ড। Down. It's improves level reduce abdominal fat, increases digestive power. These asana medical benefit even on a diabetic patient. এখন আমরা করবো শবাসন। পা ছড়িয়ে দেবো আমরা, দু হাত ছড়িয়ে দেব, দু হাতের তালু উপর দিকে থাকবে। এখানে আমরা একদম ফুল রিল্যাক্স করবো। শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে, চোখ বন্ধ থাকবে এবং আমরা শিওর হবো যে আমাদের প্রতিটা জয়েন্টস, প্রতিটা বডি পার্টস রিল্যাক্স হচ্ছে কিনা, এদিকে একটু কনসেন্ট্রেশন রাখবো। এখান থেকে আমরা উপর হয়ে শুয়ে যাবো আস্তে আস্তে।
ভুজঙ্গাসন, দু হাত ব্যান্ড করে আমাকে পেটের পাশে রাখতে হবে, কপাল নিচে লাগানো থাকবে। শ্বাস নিয়ে আমরা আস্তে আস্তে মাথা তুলবো, আমাদের চেষ্টা করতে হবে যাতে আমরা পাক নিচু করে রাখতে পারি। এখানে আমাদের কিছুক্ষণ রাখতে হবে। আমরা হাত ব্যাক করেও করতে পারি, হাত সোজা করেও করতে পারি। এটা এদিকগুলো করতে আসতে কেমন এলো? Relax. It helps to keep the spine flexible, enhance the appetite, relieves constipation, and makes the spine flexible and healthy. These asanas also relieve back pain. Next, Relaxative Makarasana. আমরা উপর হয়ে শুয়ে রেস্ট করবো, এটাকে বলে Relaxative Makarasana। দু হাত আমাদের সামনে নিয়ে আসবো, দু হাত আমরা লক থাকবে এবং আমাদের মাথার যে কোনো একটা পাশে ফিরিয়ে দেবো এবং এখানে আমরা রেস্ট করবো কিছুক্ষণ। Useful for relieving the physical or mental tiredness and helpful in concentration. এখান থেকে আমরা আস্তে আস্তে উঠে বসবো। নাও ক্রিয়ার শেষে এখন আমরা করবো ক্রিয়ার। ক্রিয়া মিনস আমাদের আমরা জানি ষাট ক্রিয়া আছে, ষাট ক্রিয়ার মধ্যে আমরা এখানে দুটো করবো কপালভাতি অ্যান্ড ভস্ত্রিকা। কপালভাতি করার জন্য আমাদের যে কোনো এই পোস্টারে বসতে হবে, 50 জন, তাহলে সুখাসন চাইলে এখানে কোনো লিমিটেড করছি। আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে আমাদের স্পাইন একদম ইরেক্ট থাকবে। কপালভাতি হচ্ছে ফোর্সফুল এক্সহেলেশন, আমাদের অ্যাবডোমেন ইন অ্যান্ড আউট হবে শ্বাস ছাড়ার সাথে সাথে। আমরা এটা বোঝার জন্য আমাদের ডান হাতটা আমাদের কাঁধের উপরে রাখবো, রিল্যাক্সে। এখানে আমরা স্টার্ট করবো 10 স্ট্রোক কপালভাতি স্টার্ট। এখানে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে কপালভাতিতে আমাদের টোটাল কনসেন্ট্রেশন আমাদের পেটের মধ্যে থাকবে। রেপিড পারফরমেন্স অফ এক্সহেলেশন অ্যাজ পুরাকা। যারা এপিলেপসি পেশেন্ট এবং যাদের সিরিয়াস সার্জারি হয়েছে অ্যাবডোমেন রিজনে এবং যারা পার্কিনসন্স ডিজিজ, ওরা এটাকে অ্যাভয়েড করতে হবে। এবং সিরিয়াস করে ব্যাক পেইন থাকলে কপালভাতিটা অ্যাভয়েড করা হয়। রিল্যাক্স। নেক্সট ভস্ত্রিকা। দুটো হাত আমরা আমাদের বুকের পাশে রাখবো, এখান থেকে শ্বাস নিয়ে হাঁটু যাবো এবং ফোর্সফুলি এক্সহেলেশন করবো। স্টার্ট। যারা হাই বিপি, যাদের হাই ব্লাড প্রেশার আছে, ওরা এটাকে অ্যাভয়েড করে ভালো। যারা হাই বিপি, ওরা এটাকে স্লোলি রিপিটলি করতে হবে। রিল্যাক্স। কিছুক্ষণ আমরা একটু সহ্য করবো, একটু রেস্ট করবো চোখ বন্ধ করে। এবং আমরা যে একটা ক্রিয়া করলাম, এর আগে যে আসনগুলো করলাম, আমাদের ফিজিক্যালি কী চেঞ্জেস হচ্ছে আমরা সেটা একটু লক্ষ্য রাখবো চোখ বন্ধ করে। টোটাল কনসেন্ট্রেশন আমাদের বডির মধ্যে থাকবে।
আমাদের প্রাণায়াম সেশন স্টার্ট হচ্ছে এখানে। ফার্স্ট করবো আমরা অনুলোম বিলোম প্রাণায়াম। অনুলোম বিলোম প্রাণায়ামের জন্য আমরা যদি আমাদের বিষ্ণু মুদ্রা বা প্রণব মুদ্রা এনার্ভেশন করতে পারি তাহলে ভালো। তাহলে আমরা নর্মালি আমাদের প্রথমে ডান নাকটাকে বন্ধ করে দেব। অনুলোম বিলোমে আমাদের মনে রাখতে হবে বাঁ নাক দিয়ে স্টার্ট হবে শ্বাস নেওয়া, ডান নাকে রিলিজ করতে হবে, আবার ডান নাকে নিয়ে বাঁ নাকে ছাড়তে হবে। এই টোটালটা মিলে হলো আমরা একটা রাউন্ড করব। স্টার্ট। আমাদের এলবো যেটা আছে আমরা এটা রিল্যাক্স করে দেবো। এলবোটা বেশি উপরে উঠালে আমরা কি হয় অনেক সময় প্রাণায়াম করতে করতে আমাদের শোল্ডার পেইন অনেকটা হয় দীর্ঘক্ষণ হাত উপরে উঠানোর জন্য। তা এটা ভালো, আমরা হাতটা রিল্যাক্স করে দেবো একদম। थ्री राउंड्स अनुलोम विलोम प्राणायाम। খুব স্লো করে করতে হবে অনুলোম বিলোম, যাতে আমাদের ভিতরে অক্সিজেনটা আমরা বেশি করে নিতে পারি। এবং ছাড়াটা আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের এই শুটে যদি আমাদের শ্বাস নিতে 10 সেকেন্ড লাগে তাহলে শ্বাস ছাড়তে আমাদের একটা ডাবল দিতে হবে, 20 সেকেন্ড করে ছাড়তে হবে। আমাদের ভিতরে যে টক্সিন, কার্বন, অনেকগুলি ওয়েস্ট প্রোডাক্ট আছে এগুলিকে আমাদের বার করে দিতে হবে থ্রু প্রাণায়াম। It's purify all the nadis in our body. Nadi is a unique language, energy channel. Anulom Vilom Pranayama beneficial for every disease. They are not any contradiction. অনুলোম বিলোম প্রাণায়ামের কোনো ডিসঅ্যাডভান্টেজ নেই, যে কোনো ডিজিজে যে কোনো কেউ এটা করতে পারে। Relax. Now, Bhramri Pranayam. ভ্রামরি মানে ভ্রমর। ভ্রমরের আওয়াজ যেভাবে হয় আমাদের ভ্রামরি প্রাণায়ামেতে আমরা সেভাবে করব। এটার জন্য আমাদের যে মুদ্রাটা এটাকে বলে সামভাবী মুদ্রা। স্টার্ট। আমাদের হাতের একটা আঙ্গুল আমাদের কানের ভিতরে থাকবে, যাতে আমরা বাইরের কোনো সাউন্ড না শুনতে পারি, শুধু নিজেদের যে ভ্রমরের আওয়াজটা সেটাই শুনতে পারি। এখান থেকে শ্বাস নিয়ে as a result of practicing rapid inhalation, producing a sound resembling the rhythm of a beat. Bhramri Pranayam beneficial for migraine, sinuses and insomnia. যারা অনিদ্রায় রোগে ভুগছে এবং যাদের মাথা ব্যথা, মাইগ্রেন, সাইনাসিস থাকে ওদের জন্য মাইগ্রেন অত্যন্ত বেনিফিশিয়াল। তবে যারা এপিলেপসি পেশেন্ট এটা অ্যাভয়েড করা ভালো এই প্র্যাকটিস। আমাদের স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করতে ভ্রামরি প্রাণায়াম সাহায্য করে। আমাদের পুরো সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম যেটা আছে সেটাকে পিউরিফাই করে ভ্রামরি প্রাণায়াম। Relax. Now আমরা আমাদের সেশনের লাস্টে চলে এসেছি। এখন আমরা করবো এনলিং ক্রিয়া। আমরা সবসময় বসবো যে কোনো মেডিটেটিভ পোস্টারে, যদি ভালো পদ্মাসন হয় পদ্মাসন, না হলে সুখাসন। হাত দিয়ে আনন্দটায় থাকবে, চোখ বন্ধ থাকবে একদম।
আমাদের লেগ স্পার্ক যেটা আছে একদম স্ট্রেট থাকবে। আমাদের মহর্ষি পতঞ্জলি যিনি যোগা কম্পিলার উনি বলেছিলেন ওনার শ্লোকে একটা সৎ দীর্ঘকাল নৈরন্তরিয়া সৎকার সুসেবিতা ধীরভূমি, মানে আমরা একই জায়গাতে দীর্ঘদিন প্রত্যেকটা আসন যে কোনো প্র্যাকটিস যদি আমরা প্র্যাকটিস করি তাহলে এটা আমাদের আয়ত্তে চলে আসবে। তবে আমাদের দীর্ঘদিন এটাকে প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে, তাহলে আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব। এটা নমস্কার মুদ্রা। ওম সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् भवेत्। मा कश्चित् दुःखिनः भवेत्। ॐ पूर्णमदः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णाय पूर्णाय पूर्णमुदच्छते पूर्णमुदच्छते पूर्णश्च पूर्णश्च पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शान्ति शान्ति शान्तिः। রিল্যাক্স হ্যান্ডস। এখানে আমরা আমাদের যে প্রেয়ারটা করলাম এটা আমরা মনে মনে একটু ফিল করবো চোখ বন্ধ করে, এবং আমাদের মধ্যে যে একটা পজিটিভিটি এসছে, আমাদের নেগেটিভনেস দূর হচ্ছে, আমরা একটা এনার্জি ফিল করছি, এটাকে আমরা একটু মনে মনে চিন্তা করবো, দেখবো। এখান থেকে আমরা খুব আস্তে আস্তে চোখ খুলবো আমাদের সময় নিয়ে। আমরা তাড়াতাড়ি চোখ খুলবো না, খুব আস্তে আস্তে চোখ খুলবো। এখন এখান থেকে আমরা দুটো হাত রাফ করব, দুটো হাত বসে চোখের মধ্যে লাগাবো একটু। এখান থেকে আমরা আমাদের পা সামনে ছেড়ে দেবো, রিল্যাক্স করবো। এখানে আমাদের যোগা যে সেশন এটা শেষ হচ্ছে। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ। ওম। আজকে 7ম বিশ্ব যোগ দিবস, তাই সেই যোগ দিবস উপলক্ষে আমি বিশ্বের সব মানবকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং প্রণাম জানাই। আজ 2 বছর যাবৎ আমরা ঘরে বসেই যোগ করছি, তাই আজকে আমিও ঘরে বসে যোগ করে আপনাদেরকে কিছু ক্রিয়া প্রদর্শন করতে যাচ্ছি। ওম প্রণাম। যোগ শাস্ত্রে বলা আছে যে সর্বপ্রথম মন্ত্রগুলি বলতে হয়, তো আজকে সময়ের অভাবে আমি মন্ত্রগুলি বলছি না, তাই ডাইরেক্ট শুরু করে দিয়েছি। প্রথম হচ্ছে বস্তিকা প্রাণায়াম। যোগ শাস্ত্রের সবচেয়ে বড় প্রাণায়াম হচ্ছে বস্তিকা প্রাণায়াম। বস্ত ক্রিয়া মানে বায়ুর ক্রিয়া। যেই প্রাণায়ামগুলি আমরা করি
যতগুলি যুগ শাস্ত্র আছে সেই সবগুলির মধ্যেই প্রাণায়ামগুলি আছে, 15টা 20টা 25টা পর্যন্ত প্রাণায়াম আছে। সেই প্রাণায়ামগুলির প্রত্যেকটি প্রাণায়ামই শ্বাস প্রশ্বাসের দ্বারা হয়। শ্বাস নেওয়া এবং ছাড়া, নাক দিয়া শ্বাস নেওয়া, নাক দিয়েই শ্বাস ছাড়া, সম্পূর্ণ প্রাণায়ামগুলি শ্বাস দিয়ে নাক দিয়ে নেওয়া এবং নাক দিয়া ছাড়া। তো এই যে ভস্ত্রিকা প্রাণায়াম, কপালভাতি প্রাণায়াম যাদের হাই বিপি আছে তারা না করাই উচিত। আর যদি করতে হয় তাহলে ধীরে আস্তে করে, যেমন এরকম ভাবে আস্তে আস্তে করে করতে পারেন। আর যারা লো বিপি আছে তারা একটু মানে জেনারেল ভাবেই করবেন। কিভাবে করবেন? সেকেন্ডে একটা স্ট্রোক, এর থেকে বেশি না। জোরে করবেন না কোনো সময় কপালভাতি প্রাণায়াম জোরে করলে হয়তো ব্লিডিংও হতে পারে, বা হাই বিপি হয়ে আপনি পড়ে যেতে পারেন, সেন্সলেস হতে পারেন, অজ্ঞান হতে পারেন। তার জন্য জোরে করবেন না কপালভাতি প্রাণায়াম। কপালভাতি প্রাণায়াম উপকারিতা: কিডনি, স্টমাক, তারপরে হচ্ছে আপনার লিভার, লাংস, ইন্টারনাল যতগুলি আছে সবগুলির এক্সারসাইজ হয়। কিডনিরও উপকারী কপালভাতি প্রাণায়ামে করে। আপনার স্টমাকের যে আছে, স্টমাকেরও অত্যন্ত উপকার এই কপালভাতি প্রাণায়াম। ডাইজেশন সিস্টেমের লেগে অত্যন্ত উপকার, হজম শক্তি। তো অগ্নিসার ক্রিয়া আপনার ত্রিবন্ধের দ্বারা করা হয় এবং এটা অত্যন্ত উপকারী আমাদের 13টা অগ্নির জন্য। সেই অগ্নিসার ক্রিয়া আমি করছি। লম্বা শ্বাস নিয়ে শ্বাসটা আটকাতে হয়, তার জন্য সবাই করতে পারবে না এটা। যতক্ষণ শ্বাসটা আটকানো হবে ততক্ষণই ক্রিয়াটা হবে। শ্বাসটা ছাড়লে আর হবে না, তার জন্য এটা শ্বাসটা বন্ধ করে রেখেই এই ক্রিয়াটা করতে হয়, অগ্নিসার ক্রিয়া। তো অগ্নিসার ক্রিয়ার অনেকগুলি উপকারী। আপনার পেটের জন্য অত্যন্ত উপকারী, আমাদের যে ভিতরের যে যতগুলি অর্গান আছে ওদের জন্য অত্যন্ত উপকারী। তারপরে আপনার শ্বাসের জন্য অত্যন্ত উপকারী। তারপরে আপনার ইয়ং জেনারেশন যারা, তাদের জন্য অত্যন্ত উপকারী। ব্রহ্মচারী পালন করানোর জন্য অত্যন্ত উপকারী অগ্নিসার ক্রিয়া। উপকার আছে যে বিশেষ করে যদি আপনারা যৌবনে যারা আছেন, তারা ইয়ং জেনারেশন যারা আছে তার জন্য অত্যন্ত উপকারী এই বাহ্য প্রাণায়াম, ব্রহ্ম প্রাণায়াম। এটা 3 থেকে 21 বার পর্যন্ত করা যায়। তারপরে প্রাণায়াম হচ্ছে অগ্নিসার ক্রিয়া। আমাদের শরীরে 13টা অগ্নি আছে, সেই 13টা অগ্নিকে ব্যালেন্স করে এই অগ্নিসার ক্রিয়া। গ্যাস অ্যাসিডিটি তো জীবনেই হবে না যদি এই অগ্নিসার ক্রিয়া কেউ করে। আর অগ্নিকে ব্যালেন্স করে, সপ্ত ধাতুকে, রস, রক্ত, মাস, মেষ, অস্থিমজ্জা, শুক্র, এই 7টা ধাতুকে ব্যালেন্স রাখে এই অগ্নিসার ক্রিয়া। এই অগ্নিসার ক্রিয়াও সেম এরকম কপালভাতি বা বাকি প্রাণায়ামের মতনই করতে পারবে না।
গর্ভবতী মহিলা করতে পারবে না, মাসিক ধর্ম যারা তারা করতে পারবে না, যারা সেলাই আছে তারা করতে পারবে না, যারা আলসার আছে তারা করতে পারবে না, এই বিধিনিষেধ আছে। কিন্তু এটা প্র্যাকটিস করতে করতে আপনি অন্যরা করতে পারবে, কিন্তু হঠাৎ করে করতে পারবে না। আমিও এখন হঠাৎ করলাম, আরেকজন ট্রাই করলো, তো হবে না, এটা অভ্যাস করতে হবে। আর যারা রুগী আছে তারা এইগুলি করে 1-1.5 মাসের মধ্যে থাইরয়েড কিউর হয়ে যায়। উজ্জায়ী প্রাণায়াম। চার 5 সেকেন্ড শ্বাসটাকে বন্ধ করে আটকে, তারপরে শ্বাসটা ডান নাক বন্ধ করে বাম নাক দিয়ে ছেড়ে দেওয়া। তারপরে প্রাণায়াম হচ্ছে অনুলোম বিলোম প্রাণায়াম। অনুলোম বিলোম প্রাণায়াম অত্যন্ত উপকারী প্রাণায়াম, যার নাকি হার্টের ব্লক আছে, হার্টের জন্য অত্যন্ত উপকারী, এবং ব্লক থাকলে ব্লকও খুলে যায়। আর ব্লাড প্রেশারের জন্য, হাই ব্লাড প্রেশার নাকি অত্যন্ত উপকারী। 15 দিন করলে হাই ব্লাড প্রেশার নর্মালে আসে অনুলোম বিলোম প্রাণায়ামে। এবং চোখের জন্য অত্যন্ত উপকারী, চুলের জন্য অত্যন্ত উপকারী, শ্বাসকষ্টের জন্য অত্যন্ত উপকারী, এবং ফুসফুসের জন্য অত্যন্ত উপকারী, রেসপিরেটরি সিস্টেমের জন্য অত্যন্ত উপকারী, এবং ফুসফুসের জন্য অত্যন্ত উপকারী, রেসপিরেটরি সিস্টেমের জন্য অত্যন্ত উপকারী। এই যে করোনার মহামারীতে এই অনুলোম বিলোম প্রাণায়ামে অনেক বড় মহত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। এই অনুলোম বিলোম প্রাণায়াম ডান নাক বন্ধ করে বাম নাক দিয়ে শ্বাস নিয়ে, আবার বাম নাক বন্ধ করে ডান নাক দিয়ে শ্বাস ছাড়া, অনুলোম বিলোম প্রাণায়াম। সর্দি, কাশি, সাইনাস এবং হার্টের রোগ, চোখের রোগ, চুলের রোগ, মাইগ্রেন পেইন, সবগুলির জন্য অনুলোম হয়। আর ব্লাড প্রেশারও কমে। আর মৃগী রোগ যারা এরা যদি করে তাহলে অত্যন্ত উপকারী। এবং যারা নাকি মাথার যে কোনো প্রবলেম আছে তার জন্য অত্যন্ত উপকারী। ভামরি প্রাণায়াম, চোখ বন্ধ, মুখ বন্ধ, কান বন্ধ। ভামরি প্রাণায়াম যে কোনো মানুষে করতে পারে, তার কোনো বিধিনিষেধ নাই। 8 থেকে 80 পর্যন্ত এটা করতে পারে। এটার উপকার অত্যন্ত বেশি উপকার। তারপরে প্রাণায়াম হচ্ছে আপনার সিংহাসন। আপনার গলার জন্য, থাইরয়েডের জন্য, এবং যারা তুতলা যারা যারা তুতলামি করে যারা কথা বলে তাদের জন্য অত্যন্ত উপকারী। এটা 1 মাস করলে তার তুতলামি কমে যায়, এত উপকারী প্রাণায়াম এটা। টনসিলের জন্য উপকারী, থাইরয়েডের জন্য, তুতলামির জন্য উপকারী এই সিংহাসনটা। সর্বে ভবন্তু সুখিনা, সর্বে সন্তু নিরাময়া, সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, মা কশ্যপ দুঃখ ভাগ্য ভবে। ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি।
এরপরে ওঠা, একদম মাথা একদম নিচে লাগানো না, এইভাবে ওঠা। এটা হচ্ছে বিধিপূর্বক। আমি বহু জায়গায় দেখেছি, টিভিতে দেখেছি, মাথাটা নিচে নামিয়ে রাখে, হাত এমনি ধরে বাস করে দিল। এটা হবে না, বিধিপূর্বক করতে হবে। বিধিপূর্বক করতে গেলে পেটটার ভিতরে উদ্যান বন শিখতে হবে আগে। এই সুগার রোগটা শুধু বলে না সুগার নর্মালে আসে না, নর্মালে আসে না। আপনি যদি 3টা আসন করেন তাহলে আপনার 100% নর্মালে আসে সুগার, কিন্তু বিধিপূর্বক করতে হবে। আর আজকে করলাম কালকে করলাম না তা হবে না, কন্টিনিউ অভ্যাসটা করতে হবে এবং বিধিপূর্বক নিয়মপূর্বক করতে হবে। বজ্রাসনে বসে হাতটা মুঠো এইভাবে করে এরপরে ওঠা, একদম মাথা একদম নিচে লাগানো না, এইভাবে ওঠা। এটা হচ্ছে বিধিপূর্বক। আমি বহু জায়গায় দেখেছি, টিভিতে দেখেছি, মাথাটা নিচে নামিয়ে রাখে, হাত এমনি ধরে বাস করে দিল। এটা হবে না, বিধিপূর্বক করতে হবে। বিধিপূর্বক করতে গেলে পেটটার ভিতরে উদ্যান বন শিখতে হবে আগে। এটা হচ্ছে বিধিপূর্বক। তার নেক্সট